विद्यार्थी मित्रों आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान शाळानी अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों आजना आ विडियोनी अंदर आज આપણે ધોરણ 12 વિષય સમાજશાસ્ત્ર વિષયની અંદર જે આપણી બોર્ડ પરીક્ષા 2025 છે એની અંદરનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન અમે આ વિડિયોની અંદર લાવ્યા છીએ। તો વિડિયોને તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનો છે। જો વિડિયો તમે પૂરેપૂરો લાસ્ટ સુધી જોશો તો પરીક્ષાની અંદર તમને 100% ફાયદો કરાવશે આ વિડિયો। मित्रों आगळ अमे मनोविज्ञाननो विडियो मूक्यो हतो एमांथी मित्रों टोटल 100 मार्क्समांथी 89 मार्क्सनुं अमारुं पूछाणुं छे। तो मित्रों आ विडियो पण तमने खूब ज उपयोगी निवड़शे माटे अमारो विडियो लास्ट सुधी तमे जोजो। तो चलो विद्यार्थी मित्रों तमारो कीमती टाइम हवे आपणे वेस्ट नहीं करीए अने डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करी दईशुं। विभाग ए जोईए जेमां मित्रों 20 विकल्प होय छे ने 20 गुण होय छे। एमां पहेलो कि विश्वमां सौथी मोटुं रेलवे नेटवर्क कया देशमां छे तो आवशे ऑप्शन बी आपणा भारत देशमां। बीजो भारत में 2011 वस्ती गणतरी मुजब गुजरात में सरेराश लिंग प्रमाण केटलुं छे तो आवशे ऑप्शन डी 918। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। तीजो कि भारतीय संस्कृति विशिष्टता शुं छे तो आवशे ऑप्शन ए विविधता में एकता। चौथो जोईए कि बौद्ध धर्मनुं धार्मिक पुस्तक कयुं छे तो आवशे ऑप्शन ए त्रिपिटक। अने मित्रों आ सिवाय काले सवारे वहेला 7 वागे अमे हेतुलक्षी प्रश्नो एटले कि विभाग ए अने विभाग बी एटले कि टोटल 30 मार्क्सना आईएमपी आपीशुं। जे मित्रों 30 मांथी 30 पूछावानी पूरेपूरी शक्यता रहेली छे। माटे मित्रों चैनल पर नवा होय चैनलने अचूकथी सब्सक्राइब करी देजो अने तमारा बीजा मित्रों सुधी पण आ विडियोने अचूकथी शेर करजो जेथी करीने तेमने पण लाभ थाय। पांचमो जोईए कि अनुसूचित जातिओनी सौथी ओછી वस्ती कया राज्यमां छे तो आवशे ऑप्शन सी मिजोरममां। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। नवमो कि अनुसूचित जातिओनुं सौथी वधु प्रमाण कया राज्यमां छे तो आवशे ऑप्शन ए पंजाबमां। सातमो ईस्वीसन 2011 वस्ती गणतरी प्रमाणे भारत में लिंग प्रमाण केटलुं हतुं तो आवशे ऑप्शन सी 940। आठमो जोईए कि सायकल सहाय योजनानो लाभ कोने आपवामां आवे छे तो आवशे ऑप्शन ए कन्याओने एटले के दीकरीओने। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। नवमो कि सामाजिक परिवर्तन एटले शुं तो आवशे ऑप्शन ए रचनातंत्रमां फेरफार। अने मित्रों धोरण 12 अमारा वॉट्सअप ग्रुपनी अंदर पण तमे जोड़ावानुं भूलता नहीं। जे वॉट्सअप ग्रुपनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमने आपेल छे ते ग्रुपनी अंदर तमने आवनार बीजा विषयना पण आईएमपी प्रश्नपत्रों विभाग वाइज आईएमपी बधुं ज तमने त्यां जोवा मळी जशे। 10मो जोईए कि पश्चिमनी विचारसरणी कया तत्वोनो भारत में प्रवेश थयो तो आवशे ऑप्शन डी आपेल तमाम। 11मो कि फिल्म जगतनो प्रतिष्ठित एवोर्ड कोना नामे आपवामां आवे छे तो आवशे ऑप्शन ए दादा साहेब फाळकेना नामे। नेक्स्ट 12मो कि भारत में टेलिविजननो प्रारंभ क्यारे थयो हतो तो आवशे ऑप्शन ए ईस्वीसन 1959 में। 13मो ब्रह्म समाजनी स्थापना कोणे करी हती तो आ प्रश्न मित्रों अति मोस्ट आईएमपी कही शकाय। आ प्रश्न कालना प्रश्नपत्रनी अंदर 100% पूछावाना चांस छे तो आवशे ऑप्शन ए राजाराम राममोहन राय। 14मो छे कि नर्मदा बंध विरोधी आंदोलन ए कया प्रकारनुं आंदोलन कहेवाय तो आवशे ऑप्शन सी प्रतिरोधात्मक सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट हवे आगळ वधीशुं। 15मो कि पंचायतनो कार्यकाळ केटला वर्षनो होय छे मित्रों तमारा गामना सरपंच होय छे ए केटला वर्षे बदलाय छे तो आवशे ऑप्शन ए 5 वर्षनो। 16मो कि 73मो बंधारणीय सुधारो क्यारे अमलमां आव्यो तो आवशे ऑप्शन ए 24 एप्रिल 1993 ना रोज। 17मो बोस्टल शाळानी स्थापना क्यारे थई तो आवशे ऑप्शन ए ईस्वीसन 1902 ना रोज। नेक्स्ट 18मो कि बाळ अपराधीने सुरक्षित राखवानुं स्थळ कयुं छे तो आवशे ऑप्शन बी रिमांड होम। नेक्स्ट हवे जोईए 19मो कि HIV ग्रस्त पीड़ितों संख्या में कया देश प्रथम नंबर धरावे छे तो आवशे ऑप्शन सी दक्षिण आफ्रिका। 20मो कि विश्व एड्स दिननी उजवणी क्यारे करवामां आवे छे तो आवशे ऑप्शन ए 1 डिसेम्बरना रोज। नेक्स्ट हवे आगळ वधीशुं। विभाग बी जोईए जे मित्रों 1-2 वाक्योनी अंदर जवाब आपवावाळा प्रश्नो छे प्रत्येकनो 1 गुण। विभाग बी आपणो छे 10 मार्क्सनो। मित्रों आ विडियो तमे परीक्षा आपवा जता पहला एकवार जो ध्यानथी वांची लेशो तो आमांथी मित्रों जे प्रश्न पूछाशे एने लगतुं तमे लखी शकशो अने परीक्षानी अंदर सारामां सारा मार्क्स लावी शकशो। अने जो तमने समाजशास्त्रनी अंदर फेल थवानो डर होय तमे एकवार आ विडियो जोशो तो तमे अचूकथी पास तो थई ज जशो। जो पहलो कि भारत में ईस्वीसन 2011 वस्ती गणतरी मुजब सौथी वधु लिंग प्रमाण कया प्रदेश में है तो भारत में ईस्वीसन 2011 वस्ती गणतरी मुजब सौथी वधु लिंग प्रमाण केरल में 1084 है। मित्रों जे मेन जवाब होय एनी नीचे तमारे अंडरलाइन करवानुं छे जो तमारी जोड़े समय वधे तो। बीजो जोईए कि संस्कृति एटले शुं तो संस्कृति एटले कोई एक प्रजानी लाक्षणिक जीवन रीति। भारतीय संस्कृति एटले मानवता, सहिष्णुता, विशाळता, एकता, बिनसांप्रदायिकता अने सातत्यताना लक्षण धरावती संस्कृति। तीजो आदिवासीओने बंधारणमां कया नामे ओळखवामां आवे छे
તો આદિવાસીઓને બંધારણમાં અનુસૂચિત જનજાતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. SEWA સેવાનું પૂરું નામ જણાવો, તો આવશે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વિમેન એસોસિએશન. નેક્સ્ટ 5મો કે સંસ્કૃતિકરણનો ખ્યાલ કોણે આપ્યો હતો, તો સંસ્કૃતિકરણનો ખ્યાલ મહાન સમાજશાસ્ત્રી ડૉક્ટર M.N. શ્રીનિવાસે આપ્યો હતો. 6 છે કે સમૂહ સંચાર માધ્યમના કયા 2 પ્રકાર છે, તો સમૂહ સંચાર માધ્યમના 2 પ્રકાર જોઈએ. એમાં પહેલો છે પરંપરાગત સમૂહ સંચાર માધ્યમ અને બીજો છે આધુનિક સમૂહ સંચાર માધ્યમ. 7મો છે કે સમાજમાં કયા 2 પ્રકારના સમૂહ હોય છે, તો સમાજમાં રૂઢિવાદી અને આધુનિકતાવાદી સમાજો હોય છે. નેક્સ્ટ 8મો કે DDOનું પૂરું નામ જણાવો, તો DDOનું પૂરું નામ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને ઇંગ્લિશમાં થશે ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઓફિસર. અને મિત્રો એક વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે આગળ આપણે વિભાગ એના 20 માર્ક્સના MCQ જોયા અને આ 10 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે એ મિત્રો આડાવડા પણ પૂછાઈ શકે છે. એટલે કે જે MCQ છે એ 1 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે છે અને આ જે 1 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે એ મિત્રો MCQમાં પણ પૂછાઈ શકે છે. માટે આપણે બધી જ રીતે પ્રિપેર રહેવાનું છે, જેથી કરીને પ્રશ્ન ગમે તે રીતે ફેવરીને પણ પૂછે તો પણ આપણે સારી રીતે જવાબ આપી શકીએ. 9મો જોઈએ કે બોસ્ટેલ શાળાની સૌપ્રથમ સ્થાપના ક્યાં થઈ, તો બોસ્ટલ શાળાની સૌપ્રથમ સ્થાપના ઈસવીસન 1902માં ઇંગ્લેન્ડના બોસ્ટલ નામના શહેરમાં થઈ હતી. 10મો કે ઓનર કિલિંગ કોને કહેવાય, તો મહિલા દ્વારા થયેલા કોઈ કાર્ય કે પ્રવૃત્તિના કારણે સમગ્ર પરિવારે પોતાનું ગૌરવ હણાયું હોય અથવા શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાવવું પડ્યું હોય તેવું અનુભવાય અને પરિવારના સભ્યો દ્વારા જ તે મહિલાની હત્યા કરવામાં આવે તે ઘટનાને ઓનર કિલિંગ કહેવાય છે. વિભાગ C જોઈએ, જે મિત્રો આપણા 2 ગુણના પ્રશ્ન છે. એમાં ટોટલ તમને 14 પ્રશ્ન આપેલા હશે. એમાંથી આવડતા 10 પ્રશ્નોના જવાબો આપણે લખવાના છે. પ્રત્યેકનો 2 ગુણ છે અને વિભાગ C આપણો ટોટલ છે 20 માર્ક્સનો. એના પ્રશ્નો જોઈએ. પહેલો છે કે ભારતમાં બોલાતી કોઈપણ 5 ભાષાઓનું નામ. એકદમ સિમ્પલ, ગુજરાતી, હિન્દી, પંજાબી, સંસ્કૃત, ઉર્દુ વગેરે તમે લખી શકો છો. બીજો છે કે ભારતમાં અપાતા ભારતીય સેનાના એવોર્ડો કયા કયા છે, પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર, વીર ચક્ર, અશોક ચક્ર, કીર્તિ ચક્ર, શૌર્ય ચક્ર વગેરે. ત્રીજો, લોક સંસ્કૃતિના ઉદાહરણો દર્શાવો. એનો પણ નીચે જવાબ આપેલો છે. મિત્રો તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નોના જવાબો સંપૂર્ણ એકવાર વાંચી લેવાના છે. ચોથો છે કે ટોટેમવાદ એટલે શું, જોઈ શકો છો. આ પ્રશ્ન પણ અતિ મોસ્ટ IMP છે, દરેક વખતે પરીક્ષાની અંદર પૂછાણો છે. તમારે પરીક્ષાની અંદર પણ આવી જ રીતે છૂટું છવાયું અને ટોપિક વાઇઝ લખવાનું છે. 5મો છે જાદુના પ્રકાર જણાવો. જાદુના સિમ્પલ 2 પ્રકાર છે, સફેદ જાદુ, કાળું જાદુ. એમના વિશે આપણે જણાવવાનું છે, જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ. 6થો છે કે મહિલા સશક્તિકરણની વ્યાખ્યા આપો. તો મહિલા સશક્તિકરણ એટલે મહિલાઓમાં એવા પ્રકારની શક્તિ હોવી જેમાં પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે પોતાની ઈચ્છા અનુસાર કામ કરવા માટે સક્ષમ અને સ્વતંત્ર હોય. અને મિત્રો જે ભારતના રેણુકા પામૈયા અને સુશીલા પારીખ હતા એમના દ્વારા જે સશક્તિકરણની વ્યાખ્યા આપેલી છે એ પણ નીચે તમારે દર્શાવવાની છે. તો તમને એનો મિત્રો 1 માર્ક્સ તમને મળી જશે. અને ઉપર જે દર્શાવેલું છે એ ટોટલ પ્રશ્નની અંદર આપણે સમાજશાસ્ત્રની અંદર ધારીએ તો 100માંથી 100 માર્ક્સ પણ લાવી શકીએ છીએ. 7મો છે કે ગુજરાતમાં મહિલાઓ માટેની સામાજિક કલ્યાણના હેતુઓ અને યોજનાઓ જણાવો. તો જોઈ શકો છો મહિલાઓની યોજનાઓ સંપૂર્ણ દર્શાવેલી છે. તમારે આટલી બધી નથી લખવાની. જો 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તમારે 5 અથવા 6 લખવાની છે. વધારેમાં વધારે 5 થી 6 અને ઓછામાં ઓછી જો તમે 4 લખશો તો પણ તમને 2 માર્ક્સ તો મળી જ જશે. યોજનાઓ જોઈ શકો છો. કુંવરબાઈનું મામેરું, મંગળસૂત્ર યોજના, વિધવા પેન્શન યોજના, અભ્યમ 181 મહિલા હેલ્પલાઇન યોજના. વિવિધ યોજનાઓ સરકારશ્રી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે, જે તમામ યોજના દર્શાવેલી છે. 8મો છે કે પ્રભાવી જ્ઞાતિના માપદંડો કયા કયા છે. તો એ માપદંડો પણ નીચે ટોપિક વાઇઝ દર્શાવેલા છે તમને. હવે જો www આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટ ખોલીએ તો પહેલાં www. પછી google.com એવી રીતે આવે છે. તો એનો આપણે અર્થ સમજાવવાનો છે. તો જોઈ શકો છો સિમ્પલ 2 માર્ક્સનો છે. તો આપણે ટૂંકું અને ટચ રીતે ગાગરમાં સાગર સમાય એ રીતે લખવાનું છે. 10મો જોઈએ કે સામાજિક આંદોલનોની અસર જણાવો. તો જોઈ શકો છો સામાજિક આંદોલનો સમાજ પર નીચે મુજબની અસરો જોવા મળી. અને નીચે મિત્રો સંપૂર્ણ મુદ્દા વાઇઝ લખેલા છે પ્રશ્નોના જવાબો. 11મો છે કે પંચાયતી રાજની વ્યાખ્યા આપો. તો એ પણ જોઈ શકો છો જવાબ આપેલા છે. 12મો છે કે સમાજ વિરોધી વર્તન કોને કહેવાય. એના પણ સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે. નેક્સ્ટ 13મો કે પ્રોબેશન એટલે શું, અથવા એવું પણ પૂછાય કે પ્રોબેશનના મુખ્ય હેતુ જણાવો. તો એનો એક જ જવાબ આવશે જે નીચે આપેલો છે સંપૂર્ણ.
જે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને વાંચવાનો છે. 14મો છે કે એડ્સ કેવી રીતે ફેલાય છે, એના આપણે કારણો દર્શાવવાના છે. જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. તો મિત્રો આગળ આવે છે વિભાગ ડી, જે આપણા 3 ગુણના પ્રશ્નો છે. એમાં મિત્રો મુદ્દાસર આપણે જવાબ લખવાના છે. એમાં પણ મિત્રો ટોટલ 14 પ્રશ્ન હશે. એમાંથી 10 પ્રશ્નના આવડતા જવાબ આપણે આપવાના છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નનો 3 ગુણ છે અને કુલ ગુણ વિભાગ ડી છે 30 માર્ક્સનો. સૌથી વધારે માર્ક્સનો વિભાગ ડી પૂછાય છે. જે પહેલો કે ભારતની સાંસ્કૃતિક વિવિધતા સમજાવો. તો મિત્રો હવે આપણે ડાયરેક્ટ પ્રશ્નોની જ ચર્ચા કરીશું. જવાબો તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને અથવા તો વિડીયોની સ્પીડ ઓછી કરીને તમારે એકવાર રિવિઝન માટે વાંચી લેવાના છે. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નોના જવાબો આપેલ છે. પહેલું છે ઉત્સવો, બીજું છે ભાષા, ભારતમાં બોલાતી વિવિધ ભાષાઓ, અહીંયા 22 ભાષાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. ત્રીજો છે પોશાક, જોઈ શકો છો. ચોથો છે ખોરાક. જો તમને 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાય તો તમે 3 મુદ્દા લખશો તો પણ તમને 3 માર્ક્સ આસાનીથી મળી શકશે. 5મો છે જીવન નિર્વાહની રીતો. જેટલું મિત્રો ઉપર સૂચનામાં દર્શાવ્યું હોય એટલામાં જ આપણે આપણો જવાબ લખવાનો છે. જો વધુ પડતું લખવા જશો તો પાછળથી તમારે સમય ખૂટવાની શક્યતા પૂરેપૂરી રહેશે. જોઈએ બીજો કે ભારતના નાગરિકોની કઈ ફરજોમાં રાષ્ટ્રીય એકતા નિર્દેશિત થાય છે, અથવા તો ટૂંક નોટ લખો ભારતના નાગરિકોની ફરજો. તો નીચે મિત્રો સંપૂર્ણ ટોપિક વાઇઝ ફરજો આપેલી છે. જોઈ શકો છો આપણી મૂળભૂત ફરજો. ત્રીજો છે કે જૈન સમુદાયની સમજૂતી આપો. તો મિત્રો જે આપણો જૈન સમુદાય છે એમના વિશે આપણે માહિતી આપવાની છે. 24 તીર્થકર છે. ભારતમાં કુલ 0.37% જૈનો વસે છે. એવા મેઇન ટોપિક પણ તમે યાદ રાખશો તો પણ તમે આખો પ્રશ્ન આસાનીથી લખી શકશો અને સારા માર્ક્સ લાવી શકશો. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નોનો જવાબ આપેલ છે. નેક્સ્ટ હવે જોઈએ ચોથો કે પછાતપણાના મુખ્ય માપદંડો જણાવો, અથવા મંડલ પંચે સામાજિક અને આર્થિક પછાતપણું નક્કી કરવા કયા 3 વિભાગમાં માપદંડો દર્શાવ્યા છે. તો સામાજિક માપદંડ, શૈક્ષણિક માપદંડ અને આર્થિક માપદંડ. એના વિશે મિત્રો વિગતે પણ ટોપિક વાઇઝ ચર્ચા કરેલ છે. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નોના જવાબો વાંચવાના છે. બીજો છે શૈક્ષણિક માપદંડ, એનું પણ તમે જવાબ જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ ત્રીજો છે આર્થિક માપદંડ. નેક્સ્ટ વધુમાં હવે આગળ વધીશું. 5મો છે કે અનુસૂચિત જાતિની બંધારણીય જોગવાઈઓ આપણે જણાવવાની છે. તો એ પ્રશ્નનો પણ નીચે સંપૂર્ણ જવાબ આપેલ છે. નેક્સ્ટ છઠ્ઠો જોઈએ કે અનુસૂચિત જાતિની બંધારણીય જોગવાઈઓ જણાવો. તો અનુસૂચિત જાતિની પણ બંધારણીય જોગવાઈઓ તમને ટોપિક વાઇઝ સમજાવીને આપેલ છે, જે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. જો 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોય તો તમારે 6 થી 7 ટોપિક લખવાના છે મુદ્દા, જેથી કરીને તમને 3 માંથી 3 માર્ક્સ મળી જશે. વધુ પડતું લખવાનું નથી. નેક્સ્ટ 7મો જોઈએ કે ભારતમાં મહિલાઓને રક્ષણ પૂરું પાડતા મુખ્ય કાયદાઓની નોંધ લખો. જોઈ શકો છો રક્ષણ પૂરું પાડતા કાયદાઓ. પહેલો છે ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ ઈસવીસન 1860માં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ બીજો અનૈતિક વેપાર અટકાયત કાનૂન ઈસવીસન 1956માં. નેક્સ્ટ હવે છે ત્રીજો કે દહેજ પ્રતિબંધક કાનૂન ઈસવીસન 1961માં. ચોથો છે ગર્ભપાતનો લગતો કાનૂન, તો એમાં છે ઈસવીસન 1971માં. 5મો છે બીભત્સ પ્રદર્શન પર પ્રતિબંધ મૂકતો કાનૂન, તો એ મિત્રો છે 1986માં. છઠ્ઠો છે સતી પ્રતિબંધક કાનૂન, એ મિત્રો છે ઈસવીસન 1987માં. 7મો છે કૌટુંબિક હિંસા નિવારણ કાનૂન, તો એ છે ઈસવીસન 2005માં. 8મો છે કે કામના સ્થળે મહિલાઓની જાતીય સતામણી અટકાયતનો કાનૂન, એ છે મિત્રો હમણાં જ આવ્યો છે ઈસવીસન 2013માં. નેક્સ્ટ 8મો છે, તમે મિત્રો ટોપિક યાદ રાખશો તો પણ તમે ટોપિકની અંદર મુદ્દા તમે તમારી રીતે પણ લખી શકશો તો પણ તમને માર્ક્સ મળી જશે. 8મો છે મહિલા સશક્તિકરણના લક્ષણો જણાવો. આ પણ મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ બી પ્રશ્ન કહી શકાય. તમારે લક્ષણો સંપૂર્ણ વાંચી લેવાના છે. નેક્સ્ટ 9મો કે ઉદારીકરણના લાભ જણાવો, અથવા તો ઉદારીકરણ એટલે શું અને ઉદારીકરણના લાભ જણાવો. તો પહેલાં ઉદારીકરણની વ્યાખ્યા આપવાની છે, પછી તેના લાભ દર્શાવેલા છે, નીચે જોઈ શકો છો. સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ આપેલ છે. 10મો છે કે કોમ્પ્યુટર વિશે ટૂંકમાં પરિચય આપો, અથવા તો એવું પણ પૂછાય કે ટેલિવિઝન વિશે ટૂંકમાં પરિચય આપો. તો બંને આપણે આસાનીથી લખી શકીએ, કારણ કે આપણે રોજબરોજની ઘટનામાં ઘણીવાર કોમ્પ્યુટર અને ટેલિવિઝનનો યુઝ તો કર્યો જ હશે. તો આપણે આપણી રીતે પણ જવાબ લખીએ તો મિત્રો 3 માંથી 3 માર્ક્સ નહીં પણ 3 માંથી 1, 1.5
સવા તમને મળી જાય છે. જો તમને ના આવડતો હોય તો, અને જો આવડતો હોય તો તમારે જે આવડતો હોય પ્રશ્ન જે હોય તમારી ચોપડીની અંદર એ તમારે જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને જો ના આવડતો હોય તમારે પ્રશ્નો કોરો મૂકવાનો નથી, કંઈક ને કંઈક તો લખીને આવવાનું જ છે. 11મો જોઈએ કે સ્વચ્છતા અભિયાન વિગતે સમજાવો. જોઈ શકો છો સ્વચ્છતા અભિયાન વિશે તમારે માહિતી લખવાની છે. સંપૂર્ણ લખેલા છે પ્રશ્નોના જવાબો. નેક્સ્ટ 12મો ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો જણાવો. મિત્રો આ તો સિમ્પલ પ્રશ્ન છે. તમારે ગામની અંદર તમે જોતા હશો ગ્રામ પંચાયત, એના આપણે કાર્યો દર્શાવવાના છે કે એ શું શું કાર્ય કરે છે. રસ્તા બનાવે છે, પરબ બનાવે છે, હવાળા બનાવે છે, વિવિધ કામો જે કરતા હોય એમની મિત્રો તમારે ટોપિક વાઇઝ માહિતી લખવાની છે. નેક્સ્ટ 13મો છે કે ટૂંક નોટ લખો પ્રોબેશન. તો આપણે પ્રોબેશન વિશેની ટૂંક નોંધ લખવાની છે. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ જવાબ નીચે વિસ્તૃત આપેલો છે ટૂંક નોંધ. 14મો છે કે સામાજિક ધોરણ ભંગ એટલે શું, એમના વિશે પણ આપણે માહિતી દર્શાવવાની છે. જોઈ શકો છો એ પણ દર્શાવેલ છે સંપૂર્ણ. નેક્સ્ટ 14મો છે કે અસમાન જાતિ પ્રમાણની સમસ્યાને અટકાવી શકાય છે એ વિધાન આપણે સમજાવવાનું છે. તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ નીચે ટોપિક વાઇઝ પ્રશ્નો આપેલા છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું તો વિભાગ ઈ આવે છે મિત્રો આપણો લાસ્ટમાં, જે મિત્રો 5 ગુણના પ્રશ્નો હશે. સવિસ્તર જવાબ આપો. એમાં ટોટલ 6 પ્રશ્નો આપેલા હશે, એમાંથી કોઈ પણ 4 પ્રશ્નોના આપણે આવડતા જવાબો આપવાના છે. વિભાગ ઈ આપણો થશે ટોટલ 20 માર્ક્સનો. તો હવે એના પ્રશ્નો જોઈએ આપણે. પહેલો છે કે ગ્રામ સમુદાયનો અર્થ અને લક્ષણો સમજાવો. પહેલાં આપણે અર્થ આપવાનો છે, પછી તેના લક્ષણો આપણે સમજાવવાના છે. જોઈ શકો છો એના લક્ષણો. એમાં પહેલો છે કે પ્રાકૃતિમય જીવન. બીજો છે નાનો પ્રાથમિક સમુદાય. નેક્સ્ટ ત્રીજો છે કે બહુમુખી સમાજ. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું ચોથો એકવિધતા. 5મો છે કૃષિ આધારિત અર્થવ્યવસ્થા. જો 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોય અને તમે 5 લક્ષણો દર્શાવો અને 5 લક્ષણો દર્શાવી તેની નીચે 2-3 મુદ્દા પણ લખો તો તમને 5માંથી 5 ગુણ મળી જાય. છઠ્ઠો છે જ્ઞાતિ વિભાગો. નેક્સ્ટ 7મો છે કુટુંબવાદ. તમારે બધા જ વાંચી લેવાના છે અને પરીક્ષાની અંદર જે યાદ આવે એ તમારે લખવાના છે લક્ષણો. 8મો છે ગ્રામીણ ધર્મ. 9મો છે જ્ઞાતિપંચ અને ગ્રામ પંચ. નેક્સ્ટ બીજો પ્રશ્ન આવે છે કે સંસ્કૃતિકરણની પ્રક્રિયાના પાસા ટૂંકમાં જણાવવાના છે. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ આપેલા છે મિત્રો તમને વિગતવાર, જે તમારે વિડીયો એકવાર સંપૂર્ણ વિડીયો રિવિઝન માટે પરીક્ષા આપવા જતાં પહેલાં જોઈ લેવાનો છે. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નો અને તેના જવાબો આપેલ છે તમને. અને મિત્રો બીજા વિષયના પણ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને પણ અચૂકથી લાઇક કરજો, જેથી કરીને આ વિડીયોની જેને જરૂર હોય તે મિત્ર સુધી પહોંચી શકે અને તે પણ તમારી જેમ વિડીયો જોઈને પરીક્ષાની અંદર સારા માર્ક્સ લાવી શકે. ત્રીજો છે કે સમૂહ માધ્યમની સામાજિક અસરોની વિગતે ચર્ચા કરો. એ પણ જોઈ શકો છો. એમાં પહેલો છે કુટુંબ જીવન પર અસર. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. આગળ છે લગ્ન વ્યવસ્થા પર અસર. ત્રીજો છે કે જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા પર અસર. નેક્સ્ટ ચોથો જોઈએ કે સાંસ્કૃતિક પાસા પર અસર. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. ચોથો છે કે સુધારવાદી સામાજિક આંદોલન અને ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. આપણે તફાવત દર્શાવવાનો છે. એ પણ તફાવત પણ તમે જોઈ શકો છો. તમને આપેલું છે કોષ્ટક પાડીને જ તમારે તફાવત દર્શાવવાનો છે અને 5-5 મુદ્દા લખવાના છે, જેથી કરીને તમને 5માંથી 5 ગુણ સંપૂર્ણ મળી જાય. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. 5મો કે પંચાયતી રાજનો અર્થ અને ઉદ્દેશો સ્પષ્ટ કરો. તો પંચાયતી રાજના ઉદ્દેશો જણાવો, કોઈ પણ 4. તમારે જેટલા તમને લખેલા હોય એટલા જ તમારે લખવાના છે, વધુ પડતા લખવાના નથી. જોઈ શકો છો પહેલાં એમની નોંધ આપેલી છે, પછી તેના હેતુઓ આપેલા છે, ઉદ્દેશો. એમાં પહેલો છે કે સત્તાનું લોકશાહી ઢબે વિકેન્દ્રીકરણ. નેક્સ્ટ બીજો કે સમુદાય વિકાસ કાર્યક્રમોને પુનર્જીવિત કરવા. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. આગળ છે ત્રીજો કે લોકોની ભાગીદારી વધારવી.
નેક્સ્ટ ચોથો કે ગામડાનું નવનિર્માણ કરવું. નેક્સ્ટ હવે લાસ્ટમાં છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈએ કે નશીલા દ્રવ્યોના વ્યસનના કારણો વિગતે સ્પષ્ટ કરો, અથવા એવો પણ પૂછી શકે કે નશીલા દ્રવ્યોના વ્યસનના કોઈ પણ 5 કારણો સમજાવો. તેમાં પહેલું જોઈએ સામાજિક પરિવર્તન. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. આગળ બીજો છે કે એનોમિની પરિસ્થિતિ. નેક્સ્ટ ત્રીજો કે સામાજિક વિમુખતા. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. ચોથો આવશે કે મિત્ર જૂથ કે સમવયસ્ક જૂથનું દબાણ. પાંચમો છે કે જિજ્ઞાસા અને અજ્ઞાનતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો આપણું ધોરણ 12 વિષય ઇતિહાસનું, જે આપણી બોર્ડ પરીક્ષા 2025 છે એની અંદરનું અતિ મોસ્ટ આઈએમપી મોડેલ પેપરનું સોલ્યુશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પણ અચૂકથી પહોંચાડજો. અને મિત્રો, ધોરણ 12ની અંદર 90+ ગુણ લાવવા માટે અમારા વિડીયો તમે રેગ્યુલર જોતા રહેજો. અને અમારા મોસ્ટ આઈએમપી આવી રીતે, જેવી રીતે આપણે મોડેલ પેપરનું સોલ્યુશન કર્યું એવી રીતે બીજા વિષયનું પણ આપણે મોડેલ પેપરનું સોલ્યુશન લાવીશું બધા જ વિષયો માટે. તે જોવા માટે અમારા વિડીયો નીચે તમને અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક આપેલી હશે. એ ગ્રુપની અંદર પણ તમે અચૂકથી ભૂલ્યા વગર જોઈન થઈ જજો. અને મિત્રો, તમારા સમાજશાસ્ત્રના પેપર માટે બેસ્ટ ઓફ લક અને થેન્ક યુ અમારો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોવા માટે. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.